ஆதிலக்ஷ்மி. ஆதி என்பதற்கு முதல் என்பது பொருள். திருப்பார்கடலை தேவர்களும் அசுரர்களும் கடைந்த போது தோன்றிய முதல் லக்ஷ்மியே ஆதிலக்ஷ்மி. சுமனசவந்தித சுந்தரி மாதவி சந்திர சகோதரி ஹேமமயே முனிகண மண்டித மோக்ஷ பிரதாயினி மஞ்சுள பாஷினி வேதனுதே பங்கஜவாசினி தேவசுபூஜித சத்குணவர்ஷினி சாந்தியுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி ஆதிலக்ஷ்மி ஜய பாலய மாம். சுமனசவந்தித சுந்தரி மாதவி சந்திர சகோதரி ஹேமமயே முனிகண மண்டித மோக்ஷ பிரதாயினி மஞ்சுள பாஷினி வேதனுதே பங்கஜவாசினி தேவசுபூஜித சத்குணவர்ஷினி சாந்தியுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி ஆதிலக்ஷ்மி ஜய பாலய மாம். தானியலக்ஷ்மி. தானிய வளங்களை அருள்பவள் தானியலக்ஷ்மி. இவளுக்கு அன்னலக்ஷ்மி என்ற பெயரும் உண்டு. ஐகலி கல்மஷநாசினி காமினி வைதிக ரூபிணி வேதமயே க்ஷீரசமுத்பவ மங்கள ரூபிணி மந்திர நிவாசினி மந்திரனுதே மங்களதாயினி அம்புஜவாசினி தேவகணாஸ்ருத பாதயுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி தானியலக்ஷ்மி ஜய பாலய மாம். ஐகலி கல்மஷநாசினி காமினி வைதிக ரூபிணி வேதமயே க்ஷீரசமுத்பவ மங்கள ரூபிணி மந்திர நிவாசினி மந்திரனுதே மங்களதாயினி அம்புஜவாசினி தேவகணாஸ்ருத பாதயுதே ஜய ஜய ஹே மதுசூதன காமினி தானியலக்ஷ்மி ஜய பாலய மாம். தைரியலக்ஷ்மி. மனதிற்கு தைரியத்தை தருபவள் தைரியலக்ஷ்மி. जय वरवर्णिनि वैष्णवी भार्गवी मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय माम्. जय वरवर्णिनि वैष्णवी भार्गवी मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धैर्यलक्ष्मी जय पालय माम्. சந்தானலக்ஷ்மி. சந்தானம் என்பதற்கு குழந்தை என்று பொருள். குழந்தை வரத்தை அளிப்பதனால் இவளுக்கு சந்தானலக்ஷ்மி என்று பெயர் வந்தது. ஐககவாகினி மோகினி சக்ரிணி ராகவிவர்த்தினி ஞானமயே குணகணவாரிதி லோகஹிதைஷினி ஸ்வரசப்தபூஷித கானனுதே सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि संतान लक्ष्मी जय पालय माम्. ऐकगवाहिनि मोगिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि स्वरसप्तभूषित गाननुते सकल सुरासुर देव मुनीश्वर मानव वंदित पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि संतान लक्ष्मी जय पालय माम्. விஜயலக்ஷ்மி. விஜயம் என்பதற்கு
வெற்றி என்று பொருள். வெற்றியை அருள்பவள் விஜயலட்சுமி. जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसर भूषित वासितवाद्यनुते कनकधारास्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिकमान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय माम्. जय कमलासिनि सद्गतिदायिनि ज्ञान विकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसर भूषित वासितवाद्यनुते कनकधारास्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिकमान्यपते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विजयलक्ष्मी जय पालय माम्. வித்யாலட்சுமி. வித்தை என்பதற்கு இங்கு கல்வி என்று பொருள். கல்வி செல்வத்தை வழங்குவதால் இவளுக்கு வித்யாலட்சுமி என்று பெயர். प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय माम्. प्रणत सुरेश्वरि भारति भार्गवि शोक विनाशिनि रत्नमये मणिमय भूषित कर्ण विभूषण शान्ति समावृत हास्यमुखे नवनिधिदायिनि कलिमलहारिणि कामित फलप्रद हस्तयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि विद्यालक्ष्मी जय पालय माम्. கஜலட்சுமி. கஜம் என்றால் யானை என்று பொருள். இருபுறமும் யானைகள் கலசம் ஏந்தி திருமஞ்சனம் செய்வது போல் அமர்ந்திருப்பதால் கஜலட்சுமி என்ற பெயர் அமைந்தது. जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रद गज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम्. जय जय दुर्गति नाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रद गज दुर्ग पदादि समावृत परिजन मण्डित लोकनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि गजलक्ष्मी रूपेण पालय माम्. தனலட்சுமி. தனம் என்பதற்கு செல்வம் என்று பொருள். धिमि धिमि धिन् धिमि धिन् धिमि धिन् धिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये दुम दुम धुन् दुम धुन् दुम धुन् दुम शङ्गनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम्. धिमि धिमि धिन् धिमि धिन् धिमि धिन् धिमि दुन्दुभिनाद सुपूर्णमये दुम दुम धुन् दुम धुन् दुम धुन् दुम शङ्गनिनाद सुवाद्यनुते वेद पुराणेतिहास सुपूजित वैदिक मार्ग प्रदर्शयुते जय जय हे मधुसूदन कामिनि धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम्. धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम्. धनलक्ष्मी रूपेण पालय माम्. உங்கள் அனைவருக்கும் அஷ்டலக்ஷ்மிகளின் அருள் கிடைக்க
வாழ்த்துக்கள். வணக்கம் நேயர்களே, இந்த இனிய காலை பொழுது உங்கள் இல்லங்களிலும் உள்ளங்களிலும் மகிழ்ச்சியை தென்றலாய் வீசச் செய்யட்டும். முதலில் நாம் கேட்கவிருப்பது மங்கள இசை. இதோ நம் பார்வையில் நாளும் கோளும். இருபத்தி 8/5/2014 மே மாதம் புதன்கிழமை, ஜெயவருடம் வைகாசி மாதம் 14ஆம் தேதி, ரஜப் 28ஆம் தேதி. திருக்கண்ணபுரம் ஸ்ரீ சௌரிராஜ பெருமாள்
விபீஷணாழ்வாருக்கு நடையழகு சேவை காண்பித்தருளல். கீழ்நோக்கு நாள். நல்ல நேரம் காலை 9:30 மணி முதல் 10:30 மணி வரை, மாலை 4:30 மணி முதல் 5:30 மணி வரை. ராகு காலம் 12 மணி முதல் 1:30 மணி வரை. குளிகை 10:30 மணி முதல் 12 மணி வரை. யமகண்டம் 7:30 மணி முதல் 9 மணி வரை. சந்திராஷ்டமம் சித்திரை சுவாதி. இன்று அக்னி நட்சத்திர தோஷ நிவர்த்தி. சீலமாய் வாழ சீரருள் புரியும் ஞாலம் புகழும் ஞாயிறே போற்றி. சூர்யா போற்றி, சுந்தரா போற்றி, வீர்யா போற்றி, வினைகள் களைவாய். எங்கள் குறைகளெல்லாம் தீர்க்கும் திங்களே போற்றி, திருவருள் தருவாய். சந்திரா போற்றி, சத்குரு போற்றி, சங்கடம் தீர்ப்பாய் சதுரா போற்றி. சிறப்புருமணியே செவ்வாய் தேவே, குறைவிலாதருள்வாய் குணமுடன் வாழ. மங்களச் செவ்வாய் மலரடி போற்றி, அங்காரகனே அவதிகள் நீக்கு. இதமுற வாழ இன்னல்கள் நீக்கு, புத பகவானே பொன்னடி போற்றி. பதந்தந்தாழ்வாய் பன்னொழியானே, உதவியே அருளும் உத்தமா போற்றி. குணமிகு வியாழ குரு பகவானே, மணவுள வாழ்வு மகிழ்வுடன் அருள்வாய். பிரகஸ்பதி வியாழ பரகுரு நேசா, கிரகதோஷமின்றி கடாட்சித்தருள்வாய். சுக்ரமூர்த்தி சுகமிகு ஈவாய், வக்ரமின்றி வரமிகு தருவாய். வெள்ளி சுக்ர வித்தகவேந்தே, அள்ளிக் கொடுப்பாய் அடியார்க்கருளே. சங்கடம் தீர்க்கும் சனி பகவானே, மங்களம் பொங்க மனம் வைத்தருள்வாய். சச்சரவின்றி சாகா நெறியில் இச்சகம் வாழ இந்தருள் தாத்தா. அரவெனும் ராகு ஐயனே போற்றி, கரவாதருள்வாய் கஷ்டங்கள் நீக்கி. ஆக அருள் புரி அனைத்திலும் வெற்றி, ராகுக்கினிய ரம்யா போற்றி. கேது தேவே கீர்த்தி திருவே, பாதம் போற்றி பாவம் தீர்ப்பாய். வாதம் வம்பு வழக்குகள் இன்றி, கேது தேவே கெண்மையாய் ரக்ஷி. இனி நாம் காணவிருப்பது ஆன்மீக அருள் அமுதம். வணக்கம். ஆன்மீக அருளமுதம் என்ற அழகான தலைப்பில் திருமந்திர மாலை என்று 1400 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இந்த தமிழ் மண்ணில் திருமூலர் என்ற அருளாளரால் அருளிச் செய்ய பெற்ற உன்னத நூலிலிருந்து அற்புதமான தமிழ் பனுவல்களை பெருமக்களே உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொண்டு வருகிறேன். அந்த அழகான தொடரில் இன்றைக்கு நிலையாமை குறித்த சில செய்திகளை சொல்லுகிற பாட்டில் ஒரு பாடலை இன்றைக்கும் வருகிற நாட்களில் மேலும் 2 பாடல்களையும் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுவதற்கு இந்த வாய்ப்பை நான் பயன்படுத்தி கொள்ளுகிறேன். நீங்கள் பாருங்கள், கிராமப்புறங்களில் பொங்கலை ஒட்டி நீங்கள் சென்று அந்த தெருக்கள் வழியாக போனால் பொங்கல் பொங்குவதற்கு உரியதாக இருக்கிற மண் பானைகளை ஒரு பக்கத்திலிருந்து குலாலர் பெருமக்கள் செய்து கொண்டிருப்பார்கள். ஒரு பெரிய தண்ட சக்கரத்தை வைத்து அதன் மேலே குழைத்த மண்ணை வைத்து ஒருவர் ஒரு குச்சியாலே வேகமாக அந்த சக்கரத்தை சுற்றிவிட சுடலுகிற வேகத்தில் மண்ணினுடைய உள்ளும் புறமும் கையை கொடுத்து தங்கள் கை வண்ணத்தால் அதிலிருந்து அழகழகான பாத்திரங்களை உருவாக்குவார்கள் அந்த குலாலர் பெருமக்கள்.
அப்படி பண்ணி சரியாக முடித்து ஒரு பானை அல்லது ஒரு சட்டி அல்லது அவர்கள் விரும்புகிற ஒரு செப்பு ஒரு பிற்றதற்கு பிறகு ஒரு ஊசியை கொண்டு போய் கொடுத்து அதிலிருந்து அதை பிரித்தெடுத்து பக்கத்திலே காய வைப்பார்கள். நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். ஒரு 2 நாள் காய்ந்ததற்கு பிறகு அடிப்பகுதியை ஒன்றாக சேர்த்து தட்டி அதற்கு மேலே காவி நிறமுடைய பூச்சு பூசுவார்கள். பூசியதற்கு பிறகு அதை கொண்டு போய் காய்ந்ததை உறுதி செய்து கொண்டு ஒரு சூளையில் வைத்து வராட்டி விறகுகளை போட்டு நன்றாக தீ மூட்டி சுட்டெடுப்பார்கள். நீங்கள் பார்த்திருக்கலாம். ஒரு நல்ல பானை கிடைத்துவிடும். ஒரு நேரத்தில் ஒரு குலாலர் 2 பானைகள் செய்தார். அந்த 2 பானைகளில் ஒன்றை கொண்டு போய் வைத்து நன்றாக சுட்டார். அது சுட்ட பானை ஆயிற்று. இன்னொன்று மறதியிலாலோ அல்லது வேறு காரணத்தாலோ சூளையில் வைக்காது அந்த பானைக்கு பக்கத்திலேயே அதுவும் மேலே சிவப்பு பூச்சு பூசப்பட்டு சுட்ட பானை போல் காட்சி தர பக்கத்திலே இருந்தது. அவ்வளவுதான். திடீரென்று இடி இடித்து மின்னல் மின்னி குளிர் காற்று வீசி வந்ததாக இருக்கிற பெருமழையில் 2 பானை மேலும் மழை கொட்டு கொட்டென்று கொட்ட சுட்ட பானை அப்படியே இருக்கிறது. சுடப்படாதிருக்கிற மண்பானை கரைந்து மண்ணோடு மண்ணாக கரைந்து போய் விடுகிறது. இது செய்தி. இதை வைத்துக்கொண்டு இந்த தெரிந்த ஓமையை வைத்துக்கொண்டு உங்களுக்கு ஒரு தெரியாத பெரிய செய்தியை சொல்லுகிறார். இந்த உடம்பு இறைவனால் தரப்பட்டிருக்கிற மிகப்பெரியதாகிய பிரசாதம், வரப்பிரசாதம், கிடைத்திற்கரியதாக இருக்கிறதாகிய பெரிய பேரு மானுட யாக்கை. அரிது அரிது மானுடர் ஆதல் அரிதுன்னு நம்முடைய பெரியவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள். கிடைத்த இந்த யாக்கையை வைத்துக்கொண்டு செயற்கரிய செயல் செய்து நன்றாக வாழ்ந்து உலகம் மெச்ச வாழ்ந்து மற்றவர்கள் செய்ய முடியாத காரியத்தை செய்து முடித்துவிட்டு நீங்கள் பெருமையோடு மறைந்து போய்விட்டீர்கள் என்றால் சுட்டபானை உடைபட்டு அதற்கு பிறகு சில்லு சில்லாக போய் மண்ணுள் புதையுண்டாலும் அடுத்த 1000 ஆண்டு கழித்து எடுத்து பார்த்தாலும் புதை பொருள் ஆராய்ச்சிக்கு உதவுவது போல் இன்னும் இருக்கும். அதற்கு அழிவே இல்லை. ஆனால் சுடப்படாத பச்சை மண் பானை உடனடியாக கரைந்து மண்ணோடு மண்ணாக மக்கி போகும். நம்மை பார்த்து திருமூலர் கேட்கிறார், நீங்களெல்லாம் சுட்ட பானைகளாக இந்த உலகத்தில் உங்கள் உயிர் போனதற்கு பிறகும் வாழ வேண்டும் என்று கருதினால் உங்களை உறுதியாக வைத்து கொள்ளுங்கள். உள்ளத்தையும் உங்களுடைய செயல்களையும் புகழ்த்தடத்திலே செலுத்துங்கள். இல்லை வேண்டாம் என்றால் இந்த சுடாத பானை போல் உலக இன்பங்களிலேயே நீங்கள் மூழ்கியிருந்து மண்ணோடு மண்ணாக மறைந்து போங்கள். நிலையாமை பற்றி சொல்கிறார். இந்த உடம்பு நிலைக்காது. மண் ஒன்று கண்டீர். ஒரே மண்தானே. சுடப்பட்ட பானையில் இருக்கிற மண்தான் இப்பொழுது கரைந்து கொண்டிருக்கிற பானையிலும் இருக்கிறது. மண் ஒன்று கண்டீர். ஒரே மண்தான். 2 வகை பாத்திரம், 2 பாத்திரம் ஆச்சுது. ஒன்று சுடப்பட்ட பானை, இன்னொன்று அதிலே வைக்கப்படாத காரணத்தினால் சுடப்படாத பானை. மண் ஒன்று கண்டீர். 2 வகை பாத்திரம். திண் என்று இருந்தது. சுட்ட பானை திண். அப்படி போய் விரலால் தட்டிட்டோம்னா கணீர்னு சத்தம் கெட்டுது. திண்ணென்று இருந்தது. தீவினை சேர்ந்தது. சுடப்படாதது என்னாச்சு? மழை வந்ததும் தீமையோடு சென்று கலந்தது. விண்ணின்று நீர்வீழின் மீண்டும் மண்ணானார் போல். மேலிருந்து மழை பெய்தால் எந்த மண்ணிலிருந்து எடுக்கப்பட்டதோ அந்த மண்ணோடு மண்ணாக மக்கிப் போவது போல் நீங்கள் எண்ணின்றி மாந்தர் இறக்கின்றவாறே. எண்ணிக்கை சொல்ல மாட்டாது இந்த உலகத்தில் எத்தனை மனிதர்கள் சுடப்படாத மண்பானை போலவே இருந்து மண்ணோடு மண்ணாக மக்கிப் போகிறார்கள். என்றைக்கோ ஒரு நாள் இந்த உலகத்திற்கெல்லாம் மிகச்சிறந்த அறிவூட்டலாக யாதும் ஊரே யாவரும் கேளிரென்று ஒரு தொடரை எழுதி வைத்த கணியன் பூங்குன்றன் இன்னும் நம்முடைய நெஞ்சத்தடத்தில் வாழ்கிறான். காவிரிக்கு ஒரு கரையை கட்டி ஒரு கல்லணையை அமைத்து வைத்த கரிகாலன் இன்றும் நம்முடைய நெஞ்சத்தடத்தில். அவன் போனான். ஆனால் சுடப்பட்ட பானை போல் இன்றைக்கும் அவனை இந்த உலகம் நினைவு கூறுவதை பார்க்கிறோம். தஞ்சையிலே உலகம் வியக்க ஒரு பெரிய கோபுரத்தை உடையோடு கூடிய கோயிலை கட்டினான் முதல் ராசராச சோழன். அவன் இன்று இல்லை. அவன் இருந்த அரண்மனை இல்லை. அவன் சமாதி கூட எங்கே இருக்கிறது என்று தெரியவில்லை. ஆனால் அவன் இன்னும் வாழ்கிறான். ஒரு பெரிய மனிதர் இருந்தார். இந்த நாட்டு மக்களுக்கு கல்வி தர வேண்டும் என்று பெருமுயற்சி எடுத்தார். தொடக்க கல்வியை தந்தார். மதிய உணவை தந்தார். அவர் இல்லை.
அவரை இன்றைக்கும் இந்த மக்கள் மிகப்பெரிய பெருந்தலைவர் என்று போற்றி கொண்டாடுகிறது என்றால் என்ன பொருள்? நீங்கள் சுட்ட பானையாக இருக்கப் போகிறீர்களா, இல்லை சுடப்படாத பானையாக இருந்து 10 11 தண்ணீர் பெய்த உடனேயே கரைந்து போகிற மண்பானையாக இருக்கிறீர்களா என்ற கேள்வி மூலமாக உறுதியோடு புகழ்மிக்க காரியங்களை செய்வதற்குத்தான் இந்த உடம்பு. அதை வைத்து மன்னா உலகத்து மன்னுதல் குறித்தோர் தம் புகழ் நிறியித்தாம் மாய்ந்தனரே என்று புறநானூறு சொல்வது போல் புகழ்பட வாழக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்பதை சொல்லி இந்த உடம்பு நிலையாதது. நிலையாத உடம்பை நிலைபேறுடையதாக மாற்றிக்கொள்வது உங்கள் கைகளில்தான் இருக்கிறது என்கிற மெய்மையை சொன்ன அற்புதமான திருமந்திரத்தை உங்கள் நெஞ்சத்தடத்திற்கு கொண்டு வந்த மகிழ்ச்சியோடு உங்களை வணங்கி வாழ்த்தி இன்றைய ஆன்மீக அருள் அமுதத்தை நிறைவுக்கு கொண்டு வருகிறேன். வணக்கம். இந்த நாளில் உண்மையான நேர்மையான உழைப்பு, மாறாத மன உறுதி, வீட்டிற்கும் நாட்டிற்கும் நலம் தரும் நற்செயல்கள், அனைவரிடத்திலும் அன்பு, வறியோர்க்கும் முதியோர்க்கும் ஆதரவு, உடல் நலம், உள்ள நலம், செல்வ வளம் அனைத்தும் பெற பிரார்த்திக்கிறோம். நலம் வாழ இந்நாளும் எம் வாழ்த்துக்கள். நாளை மீண்டும் சந்திப்போம். வாழ்க வளமுடன்.